ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ कर्जा चढ़िया पिया वा बच्चों की जुतियाँ कपड़े सर्दियाँ होए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब बहन भाई। ਅਸੀਂ उम्मीद करते हैं कि साढ़े तमाम भैन भरा खैर खैरियत नाल होणगे। अल्लाह पाक साढ़े तमाम भैन भाइयों नूं अपने समान च रखे और जिहड़ा कि साडा भैन भाई बीमार है तंदुरुस्ती और सेहत देवे। ते करदे जी अज दे व्लॉग दा आगाज़। टाइम ते किन्नी प्यारी धुप्प निकली हुई आ ते नाश्ता करा के बच्चों नूं तो स्कूल तोरता। साहब हुणां दी तबीयत बहुत ज़्यादा 3-4 दिन हो गए खराब, बहुत ज़्यादा बुखार ते जिसम दुखदा बहुत ज़्यादा खराब होया पिया जगह ते मेरे सिरों बर्तन रहंदे ते इधर अम्मी जी भी आया। अम्मी अस्सलाम वालेकुम करो। वालेकुम सलाम। ठीक है बहन भैया तुहानू कह रही अम्मी भी की हाल है बहन भैया दा। हाँ जी सलाम कह रही है। और अम्मी तबीयत सेहत कैसी है? शुक्र अल्लाह दा। हाँ जी चलो जेड़ी घड़ी लंघदी है सही है। और साहब उन्हों का भी हाल चाल पूछते हैं। बिस्तरा लैके पे 4 दिन हो गए अज इस तरह ही पे ते काम ते ना जा होवे ना होर। हेलो उठो भैन भैया अस्सलाम वालेकुम तो करो। किद्दां तबीयत हुण? तबीयत यार इसे परेशानी से 3-4 दिन हो गया वीडियो भी नहीं बना सके। अगे लाइव चला ली थी वो भी कोई नहीं क्योंकि सेहत ठीक होवे ते हर काम हो जाता, ना ठीक होवे तो कित्थे कोई हिल हुंदा वा। चौथा दिन मैं अज सोचन दिया सी भी जे इदां ही रहा तो की बनेगा। बहुत ज़्यादा खर्चे तो भी औखे होए पे हैं। सवेरे भी बच्चों नूं नाश्ता मैं रस दा ही कराया वा। रस खा के बेचारे चल गए स्कूल। हस्पताल से जाने ना फिर दोबारा। हाँ जी चलो उत्थे चैकअप करवाने कोई दवाई वगैरह। वो सीरफा सरकारी दियां ही आईयां उन्होंने तो आराम नहीं दिता और टंगियां हुईयां वा परे। हाँ जी अभी दिखाने अपने भैन भाइयों नूं वो देख सकते कि सीरफा रखियां पियां इन्हां नाल कोई आराम नहीं आया है, कोई फर्क नहीं पिया। सारियां दवाइयां पियां खांसी दी बुखार दी सारियां पियां। चला खैर करे। और बहन भाइयों ने दुआ भी करनी कि अल्लाह तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे क्योंकि एक काम ते दिहाड़ी ते जांदे सी ना ठंड च। फिर अगे रक्षा चलाउंदे सी दिहाड़ी करनी है ना मिस्त्रियों के मगर भजना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। फिर तबीयत इन्नी खराब हो गई ना ठंडे पानी जो उधर सुबह सुबह जाना शाम को आना काम पे बुखार चढ़ता हुण भी ना जिसम जरा कंबदा रजाई दे विच भी कंब ही लगदा। अल्लाह खैर करे। और बहन भाइयों दुआ करनी है कि अल्लाह सेहत देवे क्योंकि कमाउण वाले भी यही आ जब यही मंजे ते पै गए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हुण आटा है नहीं सी मैं फिर उन्होंने रस मंगा के बच्चों ने दिते नाश्ता कराया। मैं कहा चलो पुत्त स्कूल जाओ तो फिर कोई नहीं अल्लाह खैर करे अल्लाह तंदुरुस्ती देवे। मैं तो नहीं सोचा अगर ना भी आराम आया तो मैं सुबह तो दिहाड़ी ते चल जाना कोई नहीं कुछ भी होंदा। दिहाड़ी ते फिर दिहाड़ी ते फिर औखा हिल भी जिसम दुखदा वा ते फिर कित्थे कम्म होंदा। उत्थे डिग्गिया पिया फिर कुछ नहीं हुंदा। जिंदगी मौत दा अल्लाह दे कोल हुंदा। आपदी सेहत सैट होवे ते बंदा कोई ब्लॉग बनावे। सही गल जे सेहत ही नहीं ठीक तो फायदा वीडियो बनाउण दा ना। वीडियो भी नहीं साडी एक वीडियो भी नहीं ना चलदी हैगी। मैं भाई चलो वीडियो दी सपोर्ट कीती जाए ना वीडियो ही देखी जान ते असीं सारिਆਂ दी वीडियो देखी दी आ कमेंट भी करी दे आ पर भैन भाई पता नहीं वो चटपटियां गल्लां ही लभदे पे कि किसी दी धी भैन छाली जा रही आ वो सुनदे आ ਉਹ ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਆ सब दा अल्लाह वारिस आ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ कोई नहीं कि चलो किसी गरीब भैन भरा दी सपोर्ट कीती जावे। सपोर्ट कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। सारे दारू कोई भी नहीं हुंदा सारे कंजरां दी सपोर्ट ही करदे। अच्छा अल्लाह भला करे। कंजर खाने दी लोग ज्यादा सपोर्ट करदे आ ठीक है ना। माड़े बंदे दी सपोर्ट नहीं कोई भी करदा। चलो अल्लाह खैर करे। चलते हैं दवाई लैन फिर जाने जुमा हैगा अज। हाँ जी टाइम नाल फिर बंद हो जाना 12 बजे। दोबारा दस के भाई आराम नहीं आया तुहाडी कोली सीरफा प्राइवेट जा नहीं हुंदा। प्राइवेट अगले पैसे मंगदे आ
ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਟਾ ਉਟਾ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਸਿਹਤ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ RCD ਵਾਲੇ ਸੂਦ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਣੇ 8000 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਖੜਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਦਰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੱਥ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਉਠੋ ਤੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਹੱਥੇ ਚਾਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਮੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਤੇ ਸਾਹੁਣਾ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਚੱਲਦੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਜਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਸ਼ਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੀਆਂ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪਾਲਕ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੀ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੇਥੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਾਲਕ ਆ ਸਾਰੀ ਮਰੋਂਡ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾ ਗਏ ਮੁਰਗੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਲਜਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਲਜਮ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮਿਰਚ ਕੁੱਟਣ ਮੂਲੀਆਂ। 2 ਦਿਨ ਮੂਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਮੂਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਕੁੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਚਟਣੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਪਕਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛਿੱਲ ਲਈ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ ਚਟਨੀ, ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਉੱਠ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੱਟ ਲਏ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਧਨੀਆ ਵੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਰਚਾਂ ਹਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਕੁੱਟਣ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਬਰੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤੇ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਨੇ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੂਲੀਆਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਮੰਗਾਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹਰੀਆਂ, ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਮੁੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਵਾ ਘਰ ਵਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਬੀਅਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਿਰ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸੌਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਦੋ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰੀਕ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਬਰੀਕ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਊ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੂਲੀ ਕੁੱਟ ਹੋ ਚੱਲੀ ਆ, ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਮੂਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਮਕੀਨ ਜੀ ਚਟਨੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਟਨੀ ਮੂਲੀ ਦੀ ਮਿਰਚ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੁੱਟ ਹੋ ਜਾਊ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ। 'ਚ 2 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੁੱਟ ਹੋ ਜਾਊ। 2 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੁੱਟ ਹੋ ਜਾਊ। 2 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੁੱਟ ਹੋ ਜਾਊ। 2 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੁੱਟ ਹੋ ਜਾਊ। 2 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੁੱਟ ਹੋ ਜਾਊ। 2 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੁੱਟ ਹੋ ਜਾਊ। 2 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੁੱਟ ਹੋ ਜਾਊ। 2 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੁੱਟ ਹੋ ਜਾਊ। 2 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੁੱਟ ਹੋ ਜਾਊ। 2 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੁੱਟ ਹੋ ਜਾਊ। 2 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾ
ਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲੋਂ ਉਸਤਾਦ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਂਟਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੂਟ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਉਧਰ ਜਰਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜਦੋਂ ਡਾਂਟਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਟ ਲਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੂਲੀਆਂ ਕੱਦੂਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਨਾ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਆਟਾ, ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਧਾਰਾ, ਚਲੋ ਫੇਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਥੈਲੀ ਧਾਰ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਆਟਾ ਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਰਚ ਤੁੜਕ ਲਵਾਂਗੇ ਪਾ ਕੇ ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀਏ ਪਰੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਕਾਉਣੀ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਕਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਆਲਾ ਵਾਲਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਅੰਮੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੋਟੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਜਾਣ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਾ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਬੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਰਚ ਵੀ ਤੜਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁੜਕ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਖਾਣੀ ਆ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੰਮੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਜੋ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਟੀ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾ ਰੋਟੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਰੋਟੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਲਈ ਇੱਥੇ, ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਕੋ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਨੇ ਰੋਟੀ, ਜਸ਼ਾਨ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਚਾਚੂ ਕੋ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਸਭ ਉੱਠ ਜਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਲੀ ਦੀ ਮਿਰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਕਰਾਰੀ ਜੀ, ਕਰਾਰੀ ਜੀ ਆ ਲੈ ਪਕੜੋ। ਰੋਟੀ ਖਾਊਂਗਾ ਤੇ ਉੱਠੂਗਾ ਨਾ। ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਰਚ ਬਣਾਈ, ਆਪ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰਾਰੀ ਬਣਾਈ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ।
ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ। ਦੇਤੀ। ਇੱਧਰ ਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਰਸੀਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੂਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਬਾਹ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਠਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਸਕੂਲੋਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵਾਜਦ, ਮੁਜਾਹਦ ਔਰ ਨੀਬਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਆ। ਦੇਗ ਪੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਦੇਗਾ ਪੱਕਣ ਆ, ਦੇਗ ਪੱਕਣ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਖਿਆਲ। ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।